सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरदीप सिंह मेरे यूट्यूब चैनल HM1 ਤੇ आप सब ਨੂੰ जी आया आखदा। दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੂਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि इसका मनुख दे जिहड़ी जिंदगी है, जीवन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ है, किन्ना के ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ है, भाषा या बोली अजिहा साधन है जिस राही एक मनुख दूजे मनुख नूं अपने ਜਿਹੜੇ विचार ਸਾਂਝੇ करता है, जिस राही उस नूं भाषा कहते हैं। जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए कि मनुख की गल करिए, ये मनुख इसने अपने कोई विचार साझे करने हैं, अपने विचार साझे करने हैं किस नाल? इस मनुख का नाम है बी। कि जदों ए मनुख बी मनुख नाल कोई अपने विचार साझा करेगा, वो जिहड़ा विचार है साझे करने का साधन है वो की है? भाषा। वो है भाषा। आप कह सकते हैं कि एक जदों मनुख आपदे जिहड़े विचार है दूजे मनुख नाल साझा करता है, जिस राही वो की कहवांदा है? भाषा। फिर आप गल करिए, ये तो गल है अपने हुण वर्तमान की कि वर्तमान दे विच मनुख अगर आपके विचार साझे करता है तो वो किसदी किहड़े साधन की वरतों करता है? भाषा की। फिर आप गल करिए कि पुराने समय की गल करिए, पुराने समय दे विच मनुख किस दी वरतों करता सी? क्योंकि उस समय भी तो मनुख आदे विचार साझे करता सी दूजे मनुख नाल, पर वरतों किस दी हुंदी सी? उस समय पुराने समय दे विच मनुख जिहड़े आपदे विचार साझे करते सन, वो विचार दा जिहड़ा साधन सीगा साझे करन दा सीगा तस्वीरां या इशारियां। ये दोवां दे नाल पुराने समय दे विच एक मनुख दूजे मनुख नाल अपने विचार साझे करदा सी। फिर की होया? हौली 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 लिपि का विकास होया। लिपि का जो विकास होया, लिपि बनी, तो की होया कि जिहड़ी आ भाषा सी मौखिक तो इसने रूप लेना शुरू किया लिखित। हुण अगर आप गल करिए इस भाषा की कि भाषा कितनियां किस्मां दीयां हन, तो भाषा दो किस्मां दीयां हुंदियां हन। भाषा या बोली या किस्मां दो। हुण दो किहड़ी किहड़ियां? पहली की गल करिए, जिहड़ी पहली जिहड़ी किस्म हैगी आ, पहली हैगी है आम बोल चाल दी भाषा। पहली आम बोल चाल दी भाषा। हुण जिहड़ी दूजी दी गल हैगी है, दूजी हैगी है साहित्यिक या टकसाली भाषा। भाषा दे दो किस्मां, पहली आम बोल चाल दी भाषा ते दूजी साहित्यिक या टकसाली भाषा। हुण आपां इन्हां दोनों के बारे देख लिए भी आम बोल चाल की भाषा किहड़ी है ते साहित्यिक भाषा किहड़ी हुंदी है। तो इहदी आपां गल करिए पहला आम बोल चाल की भाषा की। आम बोल चाल की भाषा की तो पहला आपां चर्चा करांगे आम बोल चाल की भाषा। आम बोलचाल की भाषा के शब्द तो पता
पता चलता है, बनावट तो पता चलता है कि आम मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
मतलब ਬੱਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ।